25 वर्ष बयसर थिली एवं मोर दुनिया मो माँ एवं दुई भूणींक मध्यरे सीमित थिला। मु परिवार रे सबुठारु बड़ थिली, किंतु हुएत मु बड़ हेबा विशेष अर्थ रखे नाही। मोर दरमा मो माँ पाखकु जाउथिला एवं से मोर कठिन परिश्रम रे अन्य एक संपत्ति किणिथिले। तथापि समय बीतिबा सहित मोर दायित्व बढ़िला, किंतु मोर जीवन स्थिर रहिला। कामरु फेरिबा परे प्रायतः एपरि हेउथिला जे अतिथि माने आसुथिले एवं मु चुपचाप मो रूमकु चली जाउथिले। गोटिए दिन मु देखिली जे मो सान भौणी समस्ते सजेई होई सेही अतिथि मानंक पई अपेक्षा करी रहुथिले। मु बुझी पारिली जे सेमाने मते नुहे बरं तांकु देखिबाकु आसिथिले। मोर आशा चुपचाप भांगी गला। समय बीती गला। मु 30 वर्ष बयसर होईगली, किंतु मो माँ केबे भी मो विवाहर प्रसंग उठाई नथिले। बरं से मो सान भौणींकु विवाह कराई देले एवं मु पछरे रहीगली। मो माँक प्रकृत झियो मानंकर विवाह होईगला, किंतु मु सेठारे अटकी रहिली। समय आहुरी द्रुत गतिरे बीतीगला। एबे मु 35 वर्ष बयसर होईगली, किंतु मो माँ एपर्यंत मो विवाह विषय कथा हेबाकु चाहू नथिले। मु एबे स्पष्ट भावरे बुझी पारुथिली। एमिति एक स्थिति आसिला जे मो माँ मते केवल रोजगारर एक उत्स बोली मानुथिले। तांक दृष्टिरे मु केवल एक सुना अंडा दिया कुकुड़ा थिली। शेषरे मु मो सहररे चाकिरी छाड़ी अन्य सहररे एक नूतन जीवन आरंभ करबाकू निष्पत्ति नेइथिली। सेठारे मु एक घर भड़ा नेई एक घरोई स्कूल रे पाठ पढ़ा आरंभ कली, किंतु भाग्य एठारे मध्य मो प्रति सपक्ष नथिला। किछि मास मध्यरे शिक्षक मानंकु समय अनुଯାयी दरमा न मिलिबारु स्कूल बंद होईगला। अन्य शिक्षक मानंक परी मु इस्तफा देई घरकू फेरी आसिली। एबे मो पाखरे अधिक टंका बाकी नथिला। एही नूतन परिस्थिति रे हताश होई मु निज घरे ट्यूशन क्लास आरंभ करबाकू चिंता कली। घर सामनारे ट्यूशन बोर्ड लागिबा मात्रे किछि घंटा मध्यरे प्रथम छात्र आसी पहुंचिला। धीरे धीरे 5 रु 6 जन पिला पढ़िबाकू आसिबा आरंभ कले एवं जीवन रे पुणी खुशी फेरिबाकू लागिला। तापरे गोटिए दिन जणे 15 वर्षर पुओ अभिषेक मो सहित पढ़िबाकू आसिला। से अन्य पिलामानंक अपेक्षा बड़ थिला, तेणु से तार ट्यूशन समय अलगा करिदेला। प्रथमे सबु किछि ठीक थिला, किंतु किछि दिन परे तार कार्यकलाप मोते आश्चर्य करिदेला। अभिषेक ट्यूशन को आसिबा मात्रे से तांक ब्याग को कोଳରେ रखी मोते चाहि रहुथिले। गोटिए दिन जेतेबेले मु बोर्ड उपरे ठिया हेउथिली, मु तांकु बोर्ड उपरे बसिथिबार देखिली। जेतेबेले मु पछकु फेरिली, मु देखिली जे तांकर नजर बोर्ड उपरे नुहे बरम मो उपरे थिला। तांक आखिरे किछि अद्भुत थिला एवं तापरे तांक कोଳରେ थिबा ब्यागर गति मोर चिंता को बढ़ाई देला। मु मोर पाद उठाई ब्याग को बाहर कली एवं मो सामनारे थिबा दृश्य मोते भारसाम्य हराइबाकू बाध्य कला। सेही 15 वर्षर पुओटी सेठारे बसी मो आड़कू चाहि निजर सीमा पार करुथिला। सेही मुहूर्तरे मो भितरे क्रोध, लज्जा एवं घृणार झड़ उठिला। किंतु मु जानिथिली जे एही लढ़ई केवल अभिषेकଙ୍କ विरुद्धरे नुहे, एही लढ़ई मो जीवनर प्रत्येक मुहूर्त विरुद्धरे थिला, जहा मते पछकू ठेली देबाकू चेष्टा करिथिला। तांक मांक कोଳରେ तांकर 6 मासर पिला थिला एवं तांक बड़ पुओ अभिषेक पाखरे ठिया होइथिला। सेही महिला जनक मो पाखकू आसिले एवं अभिषेकଙ୍କୁ आडमिशन कराइबा समयरे कहिले, मैडम दयाकरी मो पुओ को अति कमरे 4 घंटा पाठ पढ़ा दियंतु। से मोते घरे बहुत हैरान करे एवं पाठ पढ़ारे मध्य आग्रही नुहे। हुएत तुमर भय जोगु से टिके पढ़िब। से आहुरी कहिले, मु तुमको अतिरिक्त क्लास पाई किछि अतिरिक्त टंका मध्य देबी। अतिरिक्त टंका काहाकू दरकार नाही। जाहा हेउ मोर निजस्व परिवार नाही। मते काहाकू उत्तर देबाकू पड़िला नाही किंबा मो स्वामींकू उत्तर देबाकू पड़िला नाही। तेणु मु खुशी रे तांक पुओ को अतिरिक्त क्लास देबाकू राजी होईगली। परदिन ठारू अभिषेक ट्यूशन पाई आसिबा आरंभ कले। मु शीघ्र बुझीगली जे अभिषेक पाठ पढ़ारे बहुत चतुर। अन्य पिला माने चाली जिबा परे मध्य तांकर अतिरिक्त क्लास चलीथिला। ट्यूशन समय रे अभिषेक अनेक भल कथा कहुथिले। तांक सहित समय केतेबेले बीतीगला मु जानि पारिली नाही। हुएत मु मध्य मो जीवन रे एका थिबारु तांको कथा सुनी मु मध्य किछि समर्थन पाइली। दिन गुड़िक एहिपरि बीती जाउथिला। मु जेउ घरे रहुथिली
ଉପର ମହଲାର ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଜଣେ ନୂତନ ଭଡ଼ାଟିଆ ଆସି ସେଠାରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ମୋ ପରି ଏକାକୀ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଅଭିଷେକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସେହି ନୂତନ ଭଡ଼ାଟିଆ ମୋତେ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ଡାକିବାକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅଭିଷେକ ହଠାତ୍ ଅଟକିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ମୋତେ କିଛି ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ସେ ମୋତେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଗଣିତ ବୁଝାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକ ମୋ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ମୋର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏହା ବୁଝିପାରିଲି। ମୁଁ ଟିକେ କଠୋର ଭାବରେ କହିଲି, ମୋର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନାହିଁ। ତୁମର ଟ୍ୟୁସନ ସମୟ ସରିଗଲା, ଏବେ ଘରକୁ ଯାଅ। ଅଭିଷେକ ହଠାତ୍ ମୋ ହାତ ଧରି କହିଲା, ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ମୋତେ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ପରଦିନ ଟ୍ୟୁସନ ସମୟରେ ଅଭିଷେକ ଆସି ନଥିଲେ। ତାପରେ ଆକାଶରେ ମେଘ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ବର୍ଷା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଦା ଅଭିଷେକ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲି ଏବଂ ରୁମାଲ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି ଏବଂ କହିଲି, ଭିତରକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଅଭିଷେକ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା। ମୁଁ ତା ହଠାତ୍ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, କଣ ହେଲା ଅଭିଷେକ, ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ସେ କାନ୍ଦିକି କହିଲା, ଆଜି ମମି ମୋତେ ମାରିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ତା କଥା ଶୁଣି ମୋର ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ସେହି ରାତିରେ ସେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲା। ତା ମା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସି ନଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲି, ମୁଁ ତା ନମ୍ବର ପାଇଲି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଘରେ ଶୁଆଇ ଦେଲି। ସେହି ରାତି ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଜବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଯେପରି ମୁଁ ସବୁଦିନ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ସେହି ରାତି ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ ମୋ ରୁମରେ ଶୋଇଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କବାଟ ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ଅଭିଷେକର ମା ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ତୁମେ ଏହି ପୁଅକୁ ତୁମ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲିଣି। ତୁମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଉଚିତ। ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ରାଗରେ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କହିଲି, ତୁମେ ତାକୁ କାହିଁକି ପିଟୁଛ? ଏହା ଶୁଣି ସେ କହିଲା, ତାକୁ ସମର୍ଥନ କର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ତୁମ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତାକୁ ରଖ। ମୁଁ ତାର ପାଠପଢ଼ା ଫି ମଧ୍ୟ ଦେବି ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଚୁପଚାପ ମୋ ପଛପଟେ ଆସି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ତାଙ୍କ ମା ଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମୋତେ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ଦେଖି ମୋର ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ଘରେ ଏକା ଅଛି। ମୁଁ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରଖିପାରିବି। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଲା ନାହିଁ। ଅଭିଷେକର ମା ତାଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏହା ଏକ କ୍ଷଣିକ କ୍ରୋଧ, କିନ୍ତୁ 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେମାନେ କଲୋନୀ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସହରକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି କଥା ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲି, କାରଣ ସେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ରଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେ ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟ୍ୟୁସନ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ରାତିରେ ମୋ ରୁମକୁ ଆସି ଶୋଇଯାଉଥିଲା। ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସବୁଦିନ ପରି ଅଭିଷେକ ମୋ ରୁମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଆସି ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଶୋଇବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ ଶୋଇବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲି। ହଠାତ୍ ସେହି ରାତିରେ ଅଭିଷେକ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଧରିଲା। ତାର ହାତ ଏତେ ଦୃଢ଼ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନଥିଲି ଯେ ସେ ଜଣେ 15 ବର୍ଷର ପୁଅ। ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଉଠିପାରିଲି ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାର ହାତରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଥରି ଥରି ହଲ୍କୁ ଗଲି। ସକାଳେ
ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ସେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଯେପରି ଗତକାଲି ରାତିରେ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ତାପରେ ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ତାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ଦେଖି ମୋର ମନ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଥରି ଥରି ହଲ୍କୁ ଗଲି। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ସେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ଯେପରି ଗତକାଲି ରାତିରେ କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ତାପରେ ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ତାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ଦେଖି ମୋର ମନ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ମୋ ପାଇଁ ଚା ତିଆରି କଲା ଏବଂ ମୋ ରୁମରେ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲା ଯେପରି କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ସେ ମୋ ରୁମରେ ଥିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲି। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ବାଥରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ମୋର ପୋଷାକ ସଜାଡ଼ିଲି ଏବଂ ତାପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ଅଭିଷେକ ପଚାରିଲେ, ଅଭିଷେକ, ତୁମେ ଠିକ ଅଛ କି? ଗତକାଲି ରାତିରେ ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ଜୋରରେ କାହିଁକି ଧରିଥିଲ? ଅଭିଷେକ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ହୁଏତ ଏସବୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଘଟିଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଭିଷେକ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅପରାହ୍ନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା, ସେ ସବୁଦିନ ପରି ଟ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ବସିଲା। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଲାସ ନେଉନଥିଲି। ସେଦିନ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ରହିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୋର୍ଡରେ କିଛି ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝାଉଥିଲି ଏବଂ ମୋର ନଜର କେବଳ ବୋର୍ଡ ଉପରେ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଛକୁ ଚାହିଁଲି, ଅଭିଷେକର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ନଜର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ନଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗକୁ କୋଳରେ ରଖି କିଛି ଅଜବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଷେକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଥରି ଉଠିଲି। ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଗତକାଲି ରାତିରେ କଣ ଘଟିଥିଲା? ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଶୋଇଥିଲେ ନା ଏହା ଜାଣିଶୁଣି କରିଥିଲେ? ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ମୋ ମନରେ ରହିଗଲା। ସେହିଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପରି ତାଙ୍କ ଫୋନ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ମୁଁ ଅଭିଷେକର କୋମଳ ମନରେ କୌଣସି ଭୁଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଉ ବୋଲି ଚାହୁଁନଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନଥିଲି। ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ରଖିବାର ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏହା ଜାଣିପାରି ନଥିଲି। ତାପରେ ସେହି ରାତିରେ ଅଭିଷେକ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଏପରି ଭାବରେ ଧରିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ସେହି 15 ବର୍ଷର ପୁଅଟି ମୋ ଜୀବନ ନେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ହାତ ଏତେ ଦୃଢ଼ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବେ। ଏହି କଥାରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସେହି 15 ବର୍ଷର ପୁଅଟି ଜଣେ 35 ବର୍ଷର ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ହୁଏତ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅପରାହ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଏକ ବ୍ୟାଗ ସହିତ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ପୁଣି ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏପରି କାମ କରୁଥିବା ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏଥର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ଗତିବିଧି ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାଗଟି କାଢ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଅଭିଷେକର ହାତ ମୁଠାମୁଠା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ଆଖିରେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବନା ଥିଲା। ତା ଆଖି ଦେଖି ମୋର ଲୋମ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉପର ମହଲାରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଡ଼ାଟିଆ ବିଜୟ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଦେବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ବଜାରରୁ ପନିପରିବା ଆଣି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ବିଜୟ ଅଭିଷେକର ଆଚରଣ ଦେଖିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଅଭିଷେକ ଠିକ ଅଛି କି? ମୁଁ ଅଭିଷେକର ଆଖିରୁ ଦୂରେଇ ରହି ବିଜୟକୁ ସବୁକିଛି ଚୁପଚାପ କହିଦେଲି। ଅଭିଷେକ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବିଜୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାର ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କିପରି ଏକାକୀ ଅନୁଭବ ନ କରିବେ। ବିଜୟ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ସହିତ ମୋ ରୁମ୍ରେ ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକର ମୁହଁରେ କ୍ରୋଧ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ମୋ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବିଜୟକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋ ଭାବନା ମ୍ୟାଡାମ ଏବଂ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ
ମୋ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ। ଏହା ଅଭିଷେକର ସମାନ ଦିଗ ଥିଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏହି ହଠାତ୍ ଅଭଦ୍ରତା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ରୁମକୁ ପଠାଇଦେଲି। ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ମୋ ସହିତ ଆଣିଥିବା ପନିପରିବା ରଖି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଅଭିଷେକ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ନା କିଛି କହୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ ବିବାହ ବିଷୟରେ, କେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲି କାହିଁକି ଏସବୁ ଘଟୁଛି। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ମୁଁ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ହଲ୍ରେ ଶୋଇବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଜିଦ୍ କରି ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସମସ୍ତ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କୋଠରୀ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଅଭିଷେକର ଆଚରଣ ପୁଣି ଅଜବ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଥର ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଶରୀରକୁ ଛୁଇଁ ମୋତେ ଜୋରରେ ଧରିଲେ। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ହଲ୍ରେ ମୋ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବିଜୟ ମୋ ରୁମକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଷେକର ବଦଳୁଥିବା ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ବିଜୟଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲି। ସେ ରୁମକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଜାଳିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭାବନା ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି। ବିଜୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୋତେ ଅଭିଷେକଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେପରି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ କଠିନ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଆଖି ଜୋରରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଥରୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଯେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେଲା। ବିଳମ୍ବ ନକରି ଆମେ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଗଲୁ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଫିଡ୍ସ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଛି। ଡାକ୍ତର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହରାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଗତ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଯେପରି ସେ ମୋ ପରିବାରର ଏକ ଅଂଶ। 2 ଦିନ ପରେ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ଘରକୁ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମୋ ପାଦ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲି ଯେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା। ମ୍ୟାଡାମ, ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ମୋ ବାପା ମା ଏହି ସହର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ମୋତେ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏହି ସହର ଛାଡ଼ିଦେବି। ଅଭିଷେକ ବିଜୟ ତାଙ୍କ ଅତୀତର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ମା ବୋଲି ଭାବୁଛ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଜନ୍ମଦାତା ମା ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏକ ଅନାଥାଶ୍ରମରୁ ମୋତେ ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ 7 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଏକ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ମାଙ୍କ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଲୁହ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରେମରେ କଥା ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ମୋ ମା ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଆସିଲି। ତୁମେ ମୋତେ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ବିନା ତୁମ ଘରେ ରଖିଲ। ବିଜୟ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଶୁଣିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଅଭିଷେକ, ଯଦି ତୁମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବିଜୟ ଏବଂ ମୁଁ ଆମର କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ସେୟାର କଲୁ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେ କିପରି ବିବାହ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଜୟଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କେବେ ମୋ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଭାବି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ମୋର ମନ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆମେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ 3 ଜଣ ଏକ ନୂତନ ପରିବାର ହୋଇଗଲୁ। ଭଗବାନର କେଉଁ ପଥ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ିବ ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର। ମୋର ନିଜ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ମୋତେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ମୋତେ ମାତୃତ୍ୱର ଅନୁଭବ କରାଇଥିଲେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଆଜିର କାହାଣୀ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା କି ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ ବାକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ